नमस्कार जी, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ अखर दे रखे होंगे जिवें पैन ते 4 ऑप्शन आउणगे जिन्हां दा उन्हां दा मतलब दसना होगा कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ 4 ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀ। ਪੈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ। पोर्टेबल मतलब जिन्होंने आप ईजी नाल इस्तेमाल कर सकीए या फिर आप जेकर इस तो प्रिंट कढ़ाना हो तो वह भी ईजीली निकल सकता है। डॉकूमेंट का तुहानूं पता ही होगा कोई भी दस्तावेज तो फॉर्मेट कोई भी फॉर्मेट होंदा वो जिन्होंने कहने आप पीडीएफ एक पोर्टेबल डॉकूमेंट अपने लवे फॉर्मेट है। उस तो बाद अपने नैक्सट वाले देखते हैं आप। नैक्सट अपने लवे सिम जी आप सिम यूज़ करते हैं अपने फोन के वो की होंगे सबसक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यानी कि हर एक जोड़ा भी बंदा होगा वो आइडेंटिटी वो दसूगा कि जी सिम है किने ली है। हर एक जो सिम का नंबर है वो अड होंगे करके कहने आइडेंटिटी सबसक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो इस्तेमाल कर रहा है वो आइडेंटिटी ये आपको दसदा है। उस तो बाद ATM जो आप इस्तेमाल करते हैं यदा की मतलब होंगे ऑटोमैटिक टैलर मशीन। यदा तुहानूं पता ही होगा। उस तो बाद आप नैक्सट वाले कर रहे हैं। उस तो बाद ने अपने IFSC ये तुसीं देखिया होना। IFSC अपने कित्थे लिखा होंदा बैंक की जिहड़ी अपनी कापी हुंदी है बैंक की कापी के अकाउंट नंबर के नीचे IFSC कोड लिखा होंदा जिहड़ा कि तुहानूं की दसदा इंडियन फाइनैंशियल सिस्टम कोड। किसी भी बैंक का तुहानूं फाइनैंशियल जिहड़ा सिस्टम का कोड है वो तुहानूं प्रोवाइड है वो IFSC प्रोवाइड करता है। इहदे नाल जिहड़ी आपां पैसे की ट्रांसफर करते हैं तो इस नाल पता लगता है कि जिहड़े पैसे ने वो किहड़े बैंक दे विच जाने ने। तुसीं देखिया होना IFSC कोड के अगे लिखा होंदा जिवें जेकर पंजाब नैशनल बैंक की गल करिए तो वो अगे लिखा होंदा PUNB। SBI की गल करिए तो वो अगे लिखा होंदा SBIN ते उस तो बाद जिहड़े कुछ डिजिट MA कुछ करके डिजिट है 4-5 वो अखर लिखे होंदे ने। उस तो बाद आप गल करते हैं FSSAI। ये तुसीं जिहड़ा FSSAI ये कित्थे देखिया ये जिहड़े भी आप जिहड़ी भी मर्जी तुसीं फूड के रिलेटेड जिहड़ा भी प्रोडक्ट देख लो कोई बिस्कुट का पैकेट हो गया मैगी का पैकेट कुछ मर्जी देख लो तुसीं फूड के पिछे ये जरूर लिखा होगा। इसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी जिहड़ी कंपनी है फूड के रिलेटेड कोई भी जिहड़ा प्रोडक्ट है वो बनाती है तो उन्होंने पहला की करना पैंदा है जिहड़ी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FSSAI तो उन्होंने परमिशन लैनी पैंदी है। तो जेकर वो स्टैंडर्ड सारे सही होंगे ने फिर जिहड़े उन्होंने है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च है वो कर सकती है। उस तो बाद जिहड़े अपने ने वाईफाई ये तुहानूं पता होगा वाईफाई आप जिहड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होंदा वायरलैस फिडेलिटी। बहुत सारे कैंडिडेट की करते हैं वायरलैस नूं ऑप्शन के की लिखा हुआ तुहानूं वायरलैस तो ठीक है ये फिडेलिटी थां ते तुहानूं ना उरे फिटिंग भी दिखा जा सकता है। तो फिटिंग नूं टिक नहीं करनी तुसीं फिडेलिटी होंदा उहनूं टिक करनी है। उस तो बाद गूगल नूं जिहड़ा आपां हर रोज़ देखते हैं गूगल ते सर्च करते हैं तो इसका की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये इसकी फुल फॉर्म है गूगल की। उस तो बाद देखते हैं आप याहू की। याहू की है याहू जिहड़ा गूगल तो भी पुराना पहले याहू सीगा तो येट अनदर हायरार्चिकल ऑफिशियल ओरेकल। ठीक है ये इसकी फुल फॉर्म है। उस तो बाद विंडो जिहड़ा तुसीं PC इस्तेमाल करते हो लैपटॉप इस्तेमाल करते हो विंडो 7 8 10 आ गई हुण तां। ठीक है तो इसका की मतलब है वाइड इंटरफेस नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क स्टेशन। उस तो बाद देखते हैं आप नैक्सट वाले कंप्यूटर की फुल फॉर्म है ये भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं पता होना कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूजर अंडर टैक्नीकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। उस तो बाद वायरस होंगी है वायरस होंगे ये वायरस तुम जो मर्जी ला सकते हो चाहे कंप्यूटर वाले वायरस ला लो या फिर जो अपना कोरोना का वायरस फैलिया है उन्होंने ला सकते हो। मतलब कि वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सीज। ठीक है उस तो बाद आप गल करते हैं UMTS। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होंगे यूनिवर्सल मोबाइल टैलीकम्यूनिकेशन सिस्टम। ये UMTS है ये देखा होना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सिम लैने हो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखा होंगे सिम का जो पैकेट नहीं होंगे ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ देखोगे UMTS लिखा हुआ यूनिवर्सल मोबाइल टैलीकम्यूनिकेशन सिस्टम। उस तो बाद अमोल्ड की होंगे ये देखा होना पहला अपने लवे की होंगे सीगा पहला अपने लवे जी TV दी स्क्रीन आंदियां सीगियां। ठीक है उस तो बाद LCD आने लग गई उस तो बाद LED आने लग गई उस तो बाद OLED आने लग गया हुण की आंदा हुण अमोल्ड डिस्पले आने लग गया अपनी। ठीक है एम कर्व जी थोड़ी तुहानूं वो दिखाई देगी। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गैनिक लाइट इमिटिंग डायोड इनू कहा जाता है अमोल्ड। तुसीं सोनी के जिहड़े लैपटॉप ने
ਸੋਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਅਮੋਲਡ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਐਲਈਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮੋਲਡ ਡਿਸਪਲੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ OLED। OLED ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਾਈਟ ਇਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਪਹਿਲਾਂ LED ਸੀਗੇ, ਫਿਰ OLED ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IMEI, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ IMEI, ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ IMEI 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ IMEI ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, 2 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਤੁਹਾਡੇ IMEI ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ESN ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPS, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਪਟਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HDMI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ TV ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ LED ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ HDMI ਡਿਸਪਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VPN ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ APN ਅਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਖੋਲੋਗੇ, ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ SIM ਕਾਰਡ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, SIM ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ APN ਹੋਊਗਾ ਅਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਮ। LED ਲਾਈਟ ਇਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ DLNA ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਵਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਅਲਾਈਨਸ। RAM ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਅਸੈਸ ਮੈਮਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ROM ਹੁੰਦਾ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। VGA ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ QVGA ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਟਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਰੇ। WVGA ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਡ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। HD ਸੈਟਿੰਗ, HD ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, WXGA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। WXGA ਵਾਈਡ ਸਕਰੀਨ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। USB ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WLAN ਵਾਇਰਲੈਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਕਸਲ ਪਰ ਇੰਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਕਸਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। LCD ਹੁੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ। HSDPA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡਾਊਨ ਲਿੰਕ ਐਕਟ ਅਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HSUPA, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਅਪਲਿੰਕ ਪੈਕੇਟ ਅਸੈਸ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਊਨ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਲਿੰਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਪਲਿੰਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਊਨ ਲਿੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। HSP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪੈਕੇਟ ਅਸੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GPRS ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਪੈਕੇਟ ਰੇਡੀਓ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। H ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਹਾਂਸ ਡਾਟਾ ਰੇਟਸ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ। NFC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀਅਰ ਫੀਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ NFC ਕਿੱਥੇ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੋਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫ਼ੋਨ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NFC ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਲੂਟੂਥ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਫ਼ੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂਟੂਥ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫ਼ੋਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NFC ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NFC ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NFC ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ NFC ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। OTG ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਦਾ ਗੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ 125 ਰੁਪਏ। ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ 125 ਰੁਪਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਪੇ ਜਾਂ PayTM ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SLCD ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰ ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ। OS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ SNS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਰਵਿਸ। HS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। POI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। GPS ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ DVD ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
DTP Desktop Publishing ਹੁੰਦਾ ਤੇ DNS ਕੀ ਹੁੰਦਾ डिजिटल नैचुरल साउंड इंजन OVI ऑडियो वीडियो इंटरनेट ये पहला इस्तेमाल करते थे हुण इस्तेमाल नहीं किया जाता CDMA की होंगे कोड डिवीजन मल्टीपल असैस WCDMA की होंगे